हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी दरो पधारो पवन कुमार। कथा शुरू अब होती है, आवो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिनवहु हनुमाना जासु नाम गुण ज्ञान बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अज मन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणं।
कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कदर्प अगणित अमित छवि नवनील सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र
उपस्थित प्रभु अनुरागी भगवत भक्तों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा थी श्री रामचरितमानस उत्तरकांड प्रवचन सांभळवानो एक सुंदर अवसर प्राप्त थई रह्यो छे। आ एक एवो सुंदर अवसर छे जे भगवाननी कृपाथी जीवात्मा लाभ लई शके छे। केम कि आ प्रोग्राम करता करता तो घणोय संघर्ष पण आव्यो छे। घणा दिवसोथी विचार करता हता के इंद्र महाराज पधारे तो वधारे सारू, कारण कि आज आपने एनी खूब जरूर छे। अने गामडे गामडे दरेक भक्तो भगवान रामचंद्रजीनी धून करी रह्या छे। काश एटले ज के छे इंद्र महाराज प्रसन्न थया अने थोड़ा दिवस में आपणे अहींया वरसाद आव्यो अने हजी पण आपणे 3 दिवस एवा भावथी प्रेमथी आर्त भावथी भगवान ने प्रार्थना करिए कि और विशेष के छे इंद्र महाराज आपणी ऊपर दया करे अने खूब के छे एनी मेघ वर्षा करी अने लोकोने नवुं जीवनदान आपे। केम कि आज भगवानना गुणनी पण आवश्यकता छे अने मेघनी पण आवश्यकता छे। कारण के जल ए जीवन छे अने जीवन छे तो प्रभु भक्ति छे अने प्रभु भक्ति छे तो आत्मा नो उद्धार छे। माटे त्रिदिवसीय उत्तरकांड जे रामचरितमानस नो एक मुख्य कांड कहेवामां आवे छे। આપણે રામ કથા અનેક વાર સાંભળીએ છીએ, પણ તમે જોયું હશે કે કથા ચાહે ગમે તેટલી વાર સાંભળીએ પણ છતાંય આપણને ક્યારેય કંટાળો નથી આવતો। એનું કારણ શું? ज्यां भी कथा होय त्यां लोको हमेशा पहुंची जता होय छे। बाकी सत्संग में लोको नहीं आवे पण कथानु नाम पड़शे एटले कथा प्रत्ये आस्था छे। कारण कीधु छे कि अगर एक माछली छे एने जो पानी थी कंटाळो आवी जाए तो शुं दशा थाय? माछली ने पानी थी कंटाळो आवे, अरुचि आवे तो एनु मृत्यु छे। ठीक सज्जनों, भगवत कथा थी अगर जो जीव ने जे दिवसे अरुचि आवी तो समझी लेजो कि आपणुं पण पतन छे। अने कथानो अर्थ थाय छे
કથાનું ઉલટું કરો તો શું થાય? થાક. જીવ જો મનને એકાગ્ર કરી કથા શ્રવણ કરે છે તો આખા દિવસનો થાક દૂર થઈ જાય છે. પણ કેવલ સાંભળવા પૂરતું જ નહીં, તુલસીદાસ મહારાજ લખે છે, મનથી કથાને શ્રવણ કરો, ભાવથી શ્રવણ કરો. તુલસીદાસ મહારાજ કે છે, મને કામના સે દીનર પાવા, સો યહ કથા કપટ તજ ગાવા. રામ સિયા રામ છે રામ, રામ સિયા રામ છે રામ. મને કામના સે દીનર પાવા, સો યહ કથા કપટ તજ ગાવા. રામ સિયા રામ છે રામ, રામ સિયા રામ છે રામ. મન કામના સિદ્ધિ નર પાવા, જો યહ કથા કપટ તજી ગાવા. તુલસીદાસ મહારાજ લખે છે, અગર ભગવાનની કથાને કપટ તજીને પ્રેમથી ભાવથી શ્રવણ કરે છે તો એની હર કામના પૂર્ણ થાય છે. કેમ કે કથામાં લોકો આવ્યા છે તો ઘણી બધી કામનાઓ લઈને આવ્યા હશે. જરૂરી નથી કે બધા જ કથા શ્રવણ કરવા માટે જ આવ્યા હશે. લોકો મંદિરમાં જાય છે તો એ જરૂરી નથી કે કેવલ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જ જાય છે. અનેક મનમાં ઈચ્છાઓ હોય છે, હે ભગવાન મારું કામ થઈ જાય, આજ મને લોટરી લાગી જાય. અનેક મનમાં ઈચ્છાઓ હોય છે. એક ભાઈ મંદિરે દર્શન કરવા ગયેલા, બે હાથ જોડી ખૂબ રડતા હતા. બીજા ભગત આવ્યા દર્શન કરવા, એટલે પેલા ભક્તને પૂછ્યું, ભાઈ તું શા માટે રડે છે? ત્યારે પેલા ભાઈ કે છે કે રડવું મને એટલા માટે આવે છે કે મારી પત્ની પિયર ચાલી ગઈ છે. તો પેલા ભાઈએ કીધું, પત્ની છે, ઘરવાળી છે તો પિયર આટો કરવા તો જાય ને, એમાં વાંધો શું? કે ગઈ એનો વાંધો નથી, પણ ઘરેણા બધા સાથે જાગો છો ને, એટલે જરૂરી નથી. કથામાં બેઠા છીએ તો કેવલ કથા ભગવત કથા શ્રવણ કરવા માટે જ આવ્યા છે. અનેક ઈચ્છાઓ મનમાં હોય છે. ઘણા વિચાર કરતા હશે કે આ લોકો ક્યાંથી આવ્યા, આ લોકો ક્યાં રહેતા હશે. એક દિવસ ગામડે સત્સંગ કરવા અમે ગયેલા. એક માજી પૂર્ણ સત્સંગ ચિત્તને એકાગ્ર કરીને શ્રવણ કરી રહ્યા હતા.
મેં માજીને પૂછ્યું કે માજી, સૌથી વધારે કથામાં આનંદ તમને આવ્યો લાગે છે. માજી કેવા લાગ્યા, તમને કેવી રીતે ખ્યાલ આવ્યો? મેં કીધું, માજી તમે એકાગ્ર ચિત્તથી એક ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા હતા. માજી કહેવા લાગ્યા, બેનજી હું તો તમારી સામે જોઈને વિચાર કરતી હતી કે તમારી જ જેવા બેનને મેં ક્યાંક એ 2 કલાક ક્યાં ગઈ? જરૂરી નથી કે જીવ સત્સંગમાં મંદિરે ભક્તિ કરે છે તો કેવલ ઈશ્વરની સાધના માટે જ નહીં. દરેક જીવની અલગ અલગ કામનાઓ હોય છે. પણ તુલસીદાસ મહારાજ કહે છે, કપટ તજીને જે મારા ગુણ ગાય છે તો એની હર કામના પૂર્ણ થાય છે. કથામાં જઈએ છીએ, કથામાં કેટલું બેઠા એ મહત્વનું નથી, પણ કથાના શબ્દ આપણામાં કેટલા બેઠા એ જરૂરી છે. કથા શ્રવણ કરીએ તો એવા ભાવથી શ્રવણ કરીએ, જેમ કીધું છે, કોઈ ચિત્રના ભાવથી શ્રવણ કરે છે, કોઈ દર્પણના ભાવથી કથાને શ્રવણ કરે છે. પણ તુલસીદાસ મહારાજ કહે છે કે અગર જો વ્યક્તિ ચિત્રના ભાવથી કથા શ્રવણ કરે તો ચિત્ર સામે આવી જાય છે, અને ચિત્ર સામે આવે તો ચિત્ર બનાવનારની ભૂલ દેખાય છે કે આવો રંગ પૂર્યો છે, અહીંયા એની ભૂલ છે. પણ તુલસીદાસ મહારાજ કહે છે કે કથાને ચિત્રની જેમ નહીં પણ દર્પણની જેમ જુઓ. કેમ કે દર્પણ જે છે એ જીવને પોતાની ભૂલ બતાવે છે અને ચિત્ર બીજાની ભૂલ બતાવે છે. એટલે આજ કથા શ્રવણ કરીને આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે આપણે રામ છીએ કે રાવણ છીએ. દર્પણની જેમ જોજો, શબરી છીએ કે શૂરપંખા છીએ. કથાને દર્પણની જેમ સાંભળવી જોઈએ, કારણ કે અતિ ભગવાનની કૃપા હોય છે ત્યારે ભગવત કથાનો આનંદ મળે છે. સંત તુલસીદાસ મહારાજ કહે છે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય, 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 પાવ દેહિયઃ માર્ગ સોઈ, પાવ દેહિયઃ માર્ગ સોઈ, અતિ હરિ
पर होई, पाव देही यह मार्ग सोई। परमात्मानी अति कृपा होय छे। ये ज जीव आ भक्ति ना मार्ग पर चाली शके छे। दरेक जीव आ कथा थी लाभ लई शकतो नथी। आमंत्रण तो अनेक लोकोने मळ्युं हशे, पण बधा आ कथा थी लाभ लई शकता नथी होता। केम के संतोए कीधुं छे, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु के भोग, आम पके जिस दिन को होवत काग को रोग। कोयल होय छे एने केरी अति प्रिय होय छे। कोयल आखुं वर्ष राह जोवे छे के केरी पाके अने हूँ एक मीठी केरीनो स्वाद लऊं। अने जेवी ज केरीनी सीजन आवे छे एटले कोयल हरखाय छे, आनंदित थाय छे के हवे क्यारे पाके अने क्यारे खाव। अने जेवी ज केरी पाके छे त्यां ज कोयलनी चांच पाकी जाय छे। कोयल केरीनो स्वाद लई शकती नथी। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु के भोग, भाग्य वगर सजनो केरी पण खाई शकाती। सुगर ना पेशंट होय एने पूछो, खूब खावानी इच्छा थाय पण डॉक्टरे कही दीधेलुं होय के ममरा सिवाय कशुं ज खावानुं एम तुलसीदास महाराज के छे अति भगवाननी कृपा होय त्यारे आ लाभ मळे छे। बाकी एक दादाए खूब सुंदर आवी रीते कथानुं आयोजन करावेलुं। खूब दादा ने उत्साह हतो के मारे आंगणे कथा थाय अने हूँ प्रेम थी भाव थी श्रवण करूं। पोथी यात्रा निकळे छे, ढोल नगारा वागे छे, खूब के छे आनंद थी पोथी यात्रा जई रही हती। फटाका फोड़ी रह्या हता। जोर थी अवाज थयो तो दादाना कानमा धाक पड़ी गई। 9 दिवस आंगणे राम कथा थई पण दादाना कानमा एकेय शब्द गयो। भाग्य होय तो सांभળી शकाय, बाकी तो ग्राउंड में आव्या होय ने तोय पाछुं वયું जवाय। नौ दिवस कथा पूर्ण थई, वળી पोथी यात्रा पाछी जाय छे। खूब के छे बेंट पार्टीनी साथे अने पाछो जोरथी अवाज थयो तो दादानी धाक खुली गई। सज्जनो आ शुं छे? भगवाननी कृपा वगर सज्जनो एक પાંદડું पण हलतुं नथी। हे प्रभु तेरी कृपा बिना होय न मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं कोई फूल। भगवान नी जो कृपा न होय ना तो तमे सांभળી શકો ना तो हूँ बोली શકું। भगवान नी कृपा होय छे त्यारे सज्जनो जीवात्मा ने सुंदर एक तक मळे छे। तक मळे छे तकदीर ने बनावा माटे।
અને આજ તો ઘણાને ખબર પણ નથી કે વાસ્તવિક રામકથા શું છે. આજના યંગ જનરેશનને પૂછો તો ગીતા, રામાયણ, વેદ, ઉપનિષદ આપણા શાસ્ત્રો વિસરાઈ ગયા છે. કેમ કે આજ શું આવી ગયું? મોબાઈલ, જેની અંદર લોકો અનેક પ્રકારની વસ્તુને જોવે છે, પણ આપણા ઇતિહાસને કોઈ જોતું નથી. જે આપણા સંત ઋષિ મુનિઓએ સાધના કરી, જે તપના બળથી શાસ્ત્રો રચ્યા, આજ સજ્જનોએ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, એ ભારતની સંસ્કૃતિ વિસરાઈ રહી છે. પહેલાના સમયની અંદર ઘરે ઘરે રામાયણ વંચાતી હતી. સુંદર કાંડના પાઠ થતા હતા. આજ સજ્જનો આવું જોવા મળતું નથી. એક વાર એક દાદા રેલવે સ્ટેશન ઉપર બેઠા બેઠા રામાયણ વાંચી રહ્યા હતા. એટલે 2-3 યંગ જુવાન જે હતા કેવા લાગ્યા, દાદા આ શું વાંચો છો? દાદા કે છે, ભાઈ આ તો રામચરિત માનસ છે. ત્યારે જુવાન જે છોકરાઓ હતા એ કેવા લાગ્યા, દાદા અરે આ રામચરિત માનસ ને એમાં આટલું બધું શું છે કે તમે ઊંધું માથું રાખીને વાંચી રહ્યા છો? એના કરતા નોવેલ વાંચો. દાદા કે છે કે ભાઈ જે રામચરિત માનસ ગ્રંથની અંદર છે ઈ તારી નોવેલમાં નથી. આટલી ચર્ચા થઈ રહી હતી ત્યાં ટ્રેન આવી ગઈ. ટ્રેન આવી એટલે દાદાઈ ચડી ગયા, પેલા ભાઈ પણ ચડી ગયા. થોડેક દૂર ટ્રેન પહોંચી એટલે પેલા ભાઈ બૂમાબૂમ કરવા લાગ્યા. દાદાને થયું નક્કી આ એ ભાઈનો અવાજ છે જે મારી સાથે સ્ટેશન પર વાત કરી રહ્યા હતા. પૂછ્યું, ભાઈ શું થયું? બોલે કે દાદા વાત એમ છે કે મારી પત્ની સ્ટેશન ઉપર રહી ગઈ. ત્યારે દાદા કે છે, ભાઈ જો રામચરિત માનસ ગ્રંથ વાંચ્યો હોત તો આ દશા થાત નહીં. પેલા ભાઈ વિચાર કરવા લાગ્યા કે દાદા શું એવું તમારી રામાયણમાં લખ્યું છે? દાદા કહેવા લાગ્યા, હા, કે જ્યારે ભગવાન રામચંદ્રજી 14 વર્ષ વનવાસ ગયા અને જ્યારે કેવટની નાવ મંગાવી તો ઈ નાવમાં પેલા ભગવાન નથી ચડ્યા, પેલા સીતાજીને ચડાવ્યા છે. સિયા ચઢઈ ચઢઈ રઘુનાથા. અને જો તે રામાયણ વાંચી હોત ને તો તું ચડતા પેલા તે તારી પત્નીને ચડાવી હોત. સજ્જનો આવું ગ્રંથ છે જે તુલસીદાસ મહારાજે સંત મત પ્રમાણે લખ્યો છે, જે આપણા હૃદયને સ્પર્શ કરે છે. તુલસીદાસ મહારાજનો જન્મ કે છે દુબેપુરવા ગામની અંદર 1554 ની અંદર થયો. જેમના ગુરુ મહારાજજી નરહરાનંદજી પાસેથી 1561 ની અંદર યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર એના કરવામાં આવ્યા. રત્નાવલીની સાથે તુલસીદાસજીના વિવાહ થાય છે.
પણ સમય એવો હતો, તુલસીદાસજી એટલા બધા મોહગ્રસ્ત હતા, ખૂબ કે છે એને મોહ હતો, આસક્તિ હતી, કેમ કે સત્સંગ વગરનું જીવન બેકાર હોય છે. એકવાર રત્નાવલી પિયર મળવા જાય છે. તુલસીદાસ મહારાજ એમને કે છે સાસરીએ મળવા માટે જાય છે. અતિ વરસાદની સિઝન, બે કાંઠે નદીઓ વહેતી હતી, એટલું બધું વાવાઝોડું થઈ રહ્યું હતું, પવન ફૂંકાઈ રહ્યો હતો, પણ તુલસીદાસજીના મનમાં એક જ ઈચ્છા હતી કે હું મારી પત્નીને ક્યારે મળું. એમના સાસરે પહોંચે છે. રાત પડી ગઈ, દરવાજા બંધ હતા. એક દોરડું જેવું લટકતું હતું, એને પકડી અને તુલસીદાસજી ઉપર ચડી જાય છે અને રૂમની અંદર પહોંચે છે. રત્નાવલી જુએ છે કે અરે અત્યારે કેવી રીતે? બોલે કે રત્નાવલી તને મળવા માટે આવ્યો છું. રત્નાવલી પૂછે છે કે આપ આવા વાતાવરણની અંદર, ભયંકર જ્યાં વાવાઝોડું વરસાદની સ્થિતિ સર્જાયેલી છે, કેવી રીતે અહીંયા પહોંચ્યા? તુલસીદાસજી કે છે રત્નાવલી કેમ ન પહોંચું? તે મારા માટે કેટલી વ્યવસ્થા કરી છે કે બારી ઉપર તે એક દોરડું રાખેલું છે અને એ દોરડાથી ચડીને હું અહીંયા સુધી આવ્યો. રત્નાવલી બારીમાં જુએ છે તો દોરડું નથી પણ સર્પ છે. વિચાર કરો સજનો, મોહ કેટલો આંધળો હોય છે કે સર્પની જગ્યાએ તુલસીદાસજીને દોરડું દેખાય છે. રત્નાવલી કે છે આ નદીનું પૂર એટલું જોરથી વહી રહ્યું છે, એક પણ નાવ દેખાતી નથી. તમને અહીંયા સુધી કોણ લાવ્યું? બોલે હું એક નાવની અંદર બેસીને આવ્યો. જ્યાં નદી કિનારે જઈને જુએ છે કોઈ નાવ નથી સજ્જનો, પણ કોઈનો મૃતદેહ હતો, જેના આધારથી તુલસીદાસજી આ કિનારાથી પેલા કિનારે પહોંચી ગયા. રત્નાવલી આ બે દ્રશ્ય જોયા એટલે રત્નાવલીના મોઢામાંથી એક શબ્દ નીકળે છે कि जितनी प्रीति हराम से उतनी हरि से होत, चला जात वैकुंठ को और पल्ला न पकड़े कोई. रत्नावली के छे कि आओ मोह, आ देहनी साथे अगर जो आटलो बधो मोह तमे करो छो अने मोह में अंध बनी अने तमने कोईनो देह नहीं देखाणो, तमने एनी जग्याए नाव देखाणी. एक सर्प नहीं देखाणो, सर्पनी जग्याए तमने दोरडू देखाणो. रत्नावली के छे कि अगर जो आटलो प्रेम जो भगवान नी साथे कर्यो होत तो आज वैकुंठ तमारी समक्ष हाजर थई जात. बस आटला ज शब्द रत्नावलीना तुलसीदास जी ने मन में असर करी दे छे. एवी चोट लागी कि तुलसीदास बीजो शब्द सांभळवा त्यां उभा नथी रह्या. बताओ आवा शब्द तो केटली वार तमने सांभळवा मळ्या छे, मळ्या के नहीं? पण आव्यो वैराग. तुलसीदास जी समझी गया कि खोटो मोह छे. એટલે કીધું છે
रे मनवा मेली दे मन खानी माया 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 तारी नहीं रे अमरे थाई काया रे मनवा मेली दे मन खानी माया रे मनवा मेली दे मन खानी माया आत्मनो दीप प्रगटे जीवतर ने जाणवा भजले प्रथम प्रभु ने मोह माया त्यागवा आत्मनो दीप प्रगटे जीवतर ने जाणवा भजले प्रथम प्रभु ने मोह माया त्यागवा खेल जाति स्वार्थ न खेला रे मनवा मेली दे मन खानी माया 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 आत्मनो दीप प्रगटे जीवतर ने जाणवा रत्नावली के छे कि एक वार आत्मानो दीप प्रगटावी लो केम के आत्मानो दीपक प्रगट थशे त्यारे ज तमारा मोहनो अंधकार दूर थशे। परंतु तुलसीदास जी ने तो एवा बे शब्दनी चोट लागी तरत त्यांथी हटी जाय छे। फरता फरता तुलसीदास महाराज चित्रकूटनी अंदर आवे छे। हनुमान जी नो भेटो थाय छे और पूछे छे कि मारे प्रभु राम ना दर्शन करवा छे। हनुमान जी महाराज के छे कि भगवान राम अने लक्ष्मण जी रोज सवारे अहींया स्नान करवा माटे आवे छे। तुलसीदास महाराज किनारे बेसीने चंदन घसी रह्या होय छे। प्रभु राम जी अने लक्ष्मण जी त्यां पधारे छे अने तुलसीदास महाराज नी पासे जाय छे। तुलसीदास महाराज चांदलो करे छे, तिलक करे छे, पण ओळखी शकता नथी। कहेवाय छे कि हनुमान जी पोपटनो रूप लई अने एक दोहो बोले छे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। परंतु तुलसीदास महाराज नी पासे प्रभु ने ओळखवानी दृष्टि नहोती के भगवान ने ओळखी शके, पण प्रभु ने मळवानो प्रेम जरूर हतो। तुलसीदास महाराज प्रयाग पहुंचे छे। याज्ञवल्क महाराज जी कथा संभळावी रह्या हता। कथानी अंदर याज्ञवल्क महाराज के छे कि जे कथा स्वयं महादेवे पार्वती जी ने संभळावी ये ज कथा आज हूँ तमने बधाने संभळावी रह्यो छुं। तुलसीदास महाराज कथा श्रवण करे छे। बीजा दिवसे जाय छे। जईने जोवे छे तो त्यां कोई याज्ञवल्क जी नहोता, कोई घाट नहोतो।
એમને જીવનની અંદર આ એક બહુ મોટો ચમત્કાર લાગે છે. ત્યાર પછી તુલસીદાસ મહારાજ ત્યાંથી કાશી જાય છે અને એના હૃદયની અંદર એવા એવા તરંગો નીકળવા લાગે છે અને કહેવાય છે કે સરયુ નદીના તટ ઉપર જઈ અને તુલસીદાસ મહારાજ 1631માં રામનવમીના દિવસે રામચરિતમાનસ ગ્રંથ લખવાનો શુભારંભ કરે છે અને 1633માં રામચરિતમાનસ ગ્રંથની પૂર્ણાહુતિ કરે છે અને જે ગ્રંથ લખાયો એમાં સ્વયં મહાદેવ પોતાની સાઇન કરે છે, સત્યમ શિવમ સુંદરમ. આ ગ્રંથ એક સંત મત પ્રમાણે લખાયો છે. જ્યાં જ્યાં તુલસીદાસ મહારાજની કલમ અટકી છે ત્યાં સ્વયં હનુમાનજીએ કલમ ઉઠાવી છે. રામચરિતમાનસ ના 7 કાંડ છે અને 7 કાંડ જે કહેવાય છે કે કલ્પ વૃક્ષની બરાબર છે. વૃક્ષ હોય છે એમાં 7 ભાગ હોય છે. આપ લોકોને ખ્યાલ હશે કે વૃક્ષના 7 ભાગ છે. વૃક્ષની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? મૂળથી. મૂળ પછી આવે છે થડ અને થડ પછી આવે છે ડાળી અને ડાળી પછી પાંદ હોય છે. પાન હોય છે અને પાન પછી એમાં ફૂલ લાગે છે. ફૂલ પછી એમાં ફળ આવે છે અને ફળમાં રસ હોય છે. ઠીક સજ્જનો, આ 7 કાંડ એક કલ્પ વૃક્ષની સમાન છે જેમાં બાલકાંડ ઈ મૂળ છે અને મૂળમાં નખાયેલા સંસ્કાર જે છે એ જીવનભર રહે છે. જોજો બાળપણની અંદર જે વસ્તુ તમે શીખ્યા હશો એ હજી યાદ હશે. એટલે તુલસીદાસ મહારાજ કહે છે બાળપણ એ બાલકાંડ છે અને ત્યારબાદ થડ છે. થડ એ અયોધ્યા કાંડ છે. કેમ કે અયોધ્યા કાંડ એ મજબૂતાઈ બતાવે છે જેમાં કીધું છે કે રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર બચન ન જાય. અયોધ્યા કાંડ એક મજબૂતાઈનો કાંડ બતાવ્યો છે. ત્યાર પછી હોય છે ડાળી અને ડાળી જે છે એ અરણ્ય કાંડ છે જેમાં માતા સીતાજી નાટકના સૂત્રધાર છે. અરણ્ય કાંડ પછી આવે છે કિષ્કિંધા કાંડ અને કિષ્કિંધા કાંડ જે છે એ પાન છે જેમાં હનુમાનજીનો પ્રવેશ થાય છે. એ હરિયાળી બતાવે છે. ત્યારબાદ તુલસીદાસ મહારાજ કહે છે કે સુંદર કાંડ જે છે એ સુંદર કાંડ એ ફૂલ છે. જે સુંદર કાંડ બધાના મનને ગમે છે. ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ બહાર યુપીમાં જાઓ, ઘરે ઘરે લોકો સુંદર કાંડના પાઠ કરે છે. દરેકના મનને ગમે છે. ફૂલ પછી ફળ લાગે છે અને ફળ છે એના માટે તુલસીદાસ મહારાજ કે છે ફળ છે એ લંકા કાંડ છે
કારણ કે લંકા કાંડની અંદર ભગવાન રામે રાવણનો વધ કર્યો છે અને સંસારના લોકોને, ઋષિ મુનિઓને રાવણથી મુક્તિ અપાવી અને મુક્તિ એ જીવનનું ફળ છે. અને ત્યારબાદ ફળ પછી ફળમાં શું હોય છે? રસ હોય છે. એટલે રસ છે એ ઉત્તરકાંડ છે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યથી ભરપૂર ભરેલો કાંડ જો હોય તો એ ઉત્તરકાંડ છે, જેમાં પૂર્ણ રસ છે, કેવલ એસેન્સ છે. અને આજ એ જ ઉત્તરકાંડની શુભ શરૂઆત તુલસીદાસ મહારાજ કરી રહ્યા છે. કીધું છે, तरु की छाया दुख भये दूर निकट जो आया. राम सिया राम छे राम. राम सिया राम छे राम. राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग युडावनिहारी. राम सिया राम छे राम. राम सिया राम छे राम. राम कथा सुंदर करतारी आ भगवाननी कथानी शुभ शरूआत तुलसीदास महाराज करे छे. उत्तरकांड एक एवो कांड बतायो कि जेवी रीते तमे ताली पाडो अने पक्षी उड़ी जाय छे, एवी ज रीते आ उत्तरकांड कथा सांभळवाथी, भगवाननी कथा श्रवण करवाथी संशय रूपी बधा ज पक्षीओ उड़ी जाय छे. एवी भगवाननी आ कथा छे.